सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्जन तं शरण्यं हेत्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजितघनविगबोधुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिन्दमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Aham Naktitattvakarana Nisinissayana Nana Manurata Dhiya Kshana Bhagnu Nidra Daiva Ahatartha Rachana Risayo Yopi Deva Jismat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Jismat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Aham Naktitattvakarana Nisinissayana Nana Manurata Dhiya Kshana Bhagnu Nidra Daiva Ahatartha Rachana Risayo Yopi Deva Jisman Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Jisman Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন ইতিহাস এবং আষাঢ়ে গল্প থেকে রেহাই পাওয়ার নাম হলো কৃষ্ণ ভজন। গৌড়ীয় গোস্বীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন ইতিহাস, প্রবাহমান ইতিহাস এবং আষাঢ়ে গল্প থেকে রেহাই পাওয়ার বাস্তব নাম হলো হরিভজন, বাস্তব কথা। সময়ের কোনো সীমা নাই, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের পায়, কালেরও সাগরে গিয়া একটা কীর্তন আছে। এই কালের প্রবাহ, কালের করাল গতি, ভয়াবহ তাদের পদবিক্ষেপ, এটা যদি কোনো ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে সেদিনও বলছিলাম তার আর কোনো জাগতিক কোনো ভোগবাসনা থাকতে পারে না, এটা থাকতে পারে না কোনো। অনন্তের সঙ্গে যোগাযোগ যখনই আমাদের হয় তখন আমাদের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, দলাদলি, স্বপ্রতিষ্ঠার লড়াই, স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই, সব কিছুই সমাপ্ত হয়ে যায়, আর ভালো লাগে না, কোনো রকমভাবে রুচি হয় না। প্রভুপাদ বলতেন এই যে প্রবাহমান ঘটনাগুলো চলেই যাচ্ছে সমস্ত কিছু, এই প্রবাহমান ঘটনাগুলো যদি কোনো রাজা মহারাজা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য হয় তখন আমরা সেই ঘটনাটাকে লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস বলে দাবি করি। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়, সবই ইতিহাস। এই যে চলে যাচ্ছে প্রবাহমান ঘটনা সব কিছুই ইতিহাস, এর সাক্ষী একমাত্র মহাকাল ভগবান, আর কেউ সাক্ষী না। এই রিলেটিভ জগতে, আপেক্ষিক জগতে, যেখানে সময়, কাল এবং পাত্রের কোনোটাই স্ট্যাবিলিটি নেই, এগুলো সবই অস্থায়ী, অনিত্য। যে জড় কালকে আমরা সম্মান দিই এটাও অনিত্য, সময় অনিত্য, সময় কাল সেও অনিত্য। সময়, টাইম, স্পেস অ্যান্ড ম্যাটার, পাত্র এবং যে স্পেস, সব কতই এগুলো সব অনিত্য। এগুলো এই জড়জগতে থাকাকালীন অবস্থায় আমাদের উপাদেয় মনে হয়, কিন্তু এগুলো দেহ বিগতে এগুলো কোনো কাজে লাগে না, কোনোটাই। যে রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা রয়েছি সেখানে সময়, কাল এবং পাত্র প্রত্যেকটাই রিলেটিভ।
এমনকি বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন যে আমরা যে সময় এখন দেখছি, যে অবস্থায় এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমরা রয়েছি, সেই সময় কিন্তু কম বেশি হয়। সে আবার কী কথা, সময় কম বেশি হয়, সময় কম বেশি হয়, এটা রিলেটিভ জিনিস, এটা কম বেশি হবেই। কোনো একটা বস্তু তার এদিকে বেগ দেওয়া হচ্ছে, এদিকে তার কতটা স্পেস ট্রাভেল করছে। যদি দেখা যায় যে স্পিড অত্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে কার্ভেচারটা হয়ে যাবে এরকম, অর্থাৎ সময় অল্প লাগছে। সময়ও ফ্যাক্টর, একটা রিলেটিভ ফ্যাক্টর। এইভাবে এই জগতে রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডে আমরা অকারণে হরিভজন না করে সময় নষ্ট করছি। কালকেই এক দম্পতি এসেছিলেন, বলে আপনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন ওম প্রকাশ প্রভু, শিলা পরমপুরী কেশব গোস্বামীর শিষ্য। তার ক্যান্সার হয়েছে, তা বলছেন বাবাকে একটু বলবেন। আমি আর কি করব, বদ্ধজীব, খবর দেন। কখন কে চলে যাবেন কোনো ঠিকানা নেই, কোনো রকম কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় আমরা জীবনযাপন করছি, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো বিরাম নেই। আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো বিরামই নেই, একটার পর একটা আশা আকাঙ্ক্ষা। তারপর আবার কোনো আকাঙ্ক্ষা আর ভাল লাগলো না, পছন্দ হচ্ছে না, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম, যে আবার নতুন আকাঙ্ক্ষা। এ ধরনের আমাদের জীবন চলছে, এ কোনো নিশ্চয়তা আমাদের নাই। অপ্রাকৃতিক জগতের সত্য কথাগুলো পোস্ট অফিসের পিয়নের মতো আমাদের ঘরে ঘরে ব্যক্তিগত সবার জীবনে পৌঁছে দেওয়ার একটা দায়িত্ব পড়েছে। প্রত্যেক জড়জগতের ব্যক্তি তারা আশা করতে পারেন হরিভজন, কিন্তু আশা করেন না। ইচ্ছা করলে তারা হতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্য করেন না। সেই জন্য প্রভুপাদ বলছেন, আমরা ঠিক পিয়নের মতো অপ্রাকৃত জগৎ থেকে যেসব খবরগুলো আমাদের কাছে এসছে, সেই খবরগুলোকে এই জগতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের পড়েছে। পিয়ন চিঠিটার মধ্যে কোনো ভালো খবর আছে কি মন্দ খবর আছে, এ নিয়ে পিয়নের কোনো কিছু দায়িত্ব নেই। তাতে যদি ভালো খবর থাকে তাতেও তাকে দায়ী করা যায় না। আবার তার মধ্যে যদি অত্যন্ত দুঃসংবাদ ভয়ঙ্কর খবর থেকে থাকে, তাতেও কোনো রকমভাবে দাবি করা যায় না, তার উপর আরোপ করা যায় না। কারণ এগুলো তার নিজের কোনো সৃষ্টি নয়। যেমন তিনি পেয়েছেন সেটা ইনট্যাক্ট লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বই তার আছে। সেই জন্য তাকে কোন রকম মারামারি করার, বাজে খবর পেয়ে তাকে মারতে আরম্ভ করলো, এরকম ধরনের কথাটা ঠিক নয়। এটা কোনো রকমভাবে উচিত হয় না। ঠিক সেরকমভাবে অপ্রাকৃতিক জগতের অকৈতব্য সত্য কথা গুরু পারম্পর্য ক্রমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের অধিকারী ব্যক্তিগণ সেই সব কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবে। আপনাদের ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন, নাহলে ভগার খালে ডুবে মরবেন, কোনো কিছু আমাদের কিছু করার নেই। প্রভুপাদ বলছেন, এক ঠাকুমা তার নাতিকে ডাকছেন, এই ওঠ, বেলা হয়ে গেছে। নাতি ভেতর থেকে বলছেন, আরে সূর্য উঠুক, পরে বেরোবো। দরজা খুল, চেঁচামেচি করছে কাল। দিদিমা বলছেন, আরে পাগল, দরজাটা তো খোল, খুলে দেখ এখন কোথায় সূর্য উঠেছে। এরকম ধরনের আমাদের অবস্থা। প্রভুপাদ বলছেন, আমাদের হৃদয়ের দরজাগুলোকে আমরা বন্ধ করে রেখেছি। আমাদের অভিমান, জেদ আমাদের, এর দ্বারা আমরা আমাদের
হৃদয়ের দরজাকে বন্ধ করে রেখেছি। এতে বাইরের জগতের সূর্যের আলো অর্থাৎ কৃপা আসতে দেবো না, আমরা এখানে আসতে দেবো না, আমার ঘরে আসতে দেবো না। আর সেই কারণেই জগতের লোকের এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারা হৃদয়ের দরজা খুলবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন, যার জন্য তারা অজ্ঞান তিমিরে পড়ে রয়েছেন। আমাদের এর মধ্যে কিছু করার নেই, বললেও তারা মানছেন না। অজ্ঞান অবস্থাটা দেখে উপর যারা থাকেন, উপরের জগতেই যারা থাকেন, সেসব মুনি ঋষি পর্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত হন। আমাদের নজর ভাগাড়ের দিকে, শকুন যত ওপরে ওঠে, অনেক ওপরে উঠে কিন্তু তার নজরটা থাকে হলো ভাগাড়ের দিকে, নজর ভাগাড়ের দিকে থাকে, হয়তো বাইরের দৃশ্য বুঝে। অর্থাৎ বলতে চাইছেন সন্ন্যাস আচার্য অনেক ভূমিকা, নজরটা শিখ কিন্তু এই ভাগাড়ের দিকে থাকে। কোথায় মরা পচা রয়েছে, কাউ ভালো নজর কাউ থাকা সম্ভব না, কৃপা না পেলে হয় না। প্রভুপাদকে একজন প্রশ্ন করছেন, জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে দর্শন করতে গিয়ে কীর্তন হচ্ছে, পরে কয়েকজন ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তি তিনি প্রশ্ন করছেন, মন্দিরের মধ্যে এইসব জঘন্য ফটোগুলো কি দরকার, এগুলো রয়েছে তো নোংরা, এগুলো বলছেন প্রভুপাদকে। প্রভুপাদ বললেন এগুলো সব মঙ্গলের জন্য। এই নোংরা ফটো মঙ্গলের জন্য? মঙ্গলের জন্যই রয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে এইসব এগুলো মঙ্গলের জন্য রয়েছে। তার কারণ তারা জগন্নাথ দর্শন করতে যাবেন, জড়বদ্ধ মন নিয়ে জগন্নাথের দর্শন করতে পারবেন না, তাদের জগৎ দর্শন হয়ে যাবে। তাদেরকে জগৎ দর্শন করিয়ে দিয়ে মায়াদেবী তাদের বঞ্চনা করবেন। কারণ জগন্নাথ দর্শন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবার যে অন্তঃকরণ থেকে জগন্নাথকে দর্শন করেন, তার আর কষ্টে পড়তে হয় না। এ ধরনের বিচারগুলো দেখা যায়। প্রত্যেকটা দিন সকাল হচ্ছে, সূর্য উঠছে, আবার অস্ত যাচ্ছে, এইভাবে কালের প্রবাহেতে আমাদের প্রত্যেকটা সময় অর্থাৎ দিন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। সোনালি রোগের আলো যখন আকাশে ফোটে, সেই সময় সাধুগুরুরা চিন্তা করেন, আজকে এই সোনালি খামে মোড়া কোনো এক নতুন চিঠি আছে, আমার জন্য খবর আছে। ভগবান নিত্য নতুন খবর দেন। সত্যি তাই, তাদের জীবনে দেখা যায় অমঙ্গল তো দূরের কথা, কারণ তারা সকাল থেকেই ভগবানের নাম করেন, গুরু বৈষ্ণবের নাম করেন। সমস্ত বিপদ আপদ কোনো কিছু থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। এইভাবে সোনালি খামে মোড়া এক অপূর্ব চিঠি পান, বার্তা এটাকে পড়েন, আবার পরের দিন নতুন খবর পান। এইভাবে আমাদের ভজন জীবনকে নবনবায়মানভাবে দর্শন করার ক্ষমতা তাদেরই থাকে যারা অপরাধ করেননি, প্রচুর পরিমাণে কৃপা লাভ করেছেন, তারাই পাবে। বাকি ব্যক্তি এটাকে কিছুদিনের মধ্যে একঘেয়ে লাগবে, স্টিরিওটাইপ। একই কীর্তন ভোরবেলা হচ্ছে, ভালে গোড়া গোদা ধরে, আরে একই তুলসী পরিক্রমা হচ্ছে, আরে একই ভোগে পরিক্রমা হচ্ছে, সন্ধেবেলা আরতি একই, কি নতুন আছে মশাই? কারণ তাদের প্রভুপাদের হরিকথাটাকেও একঘেয়ে মনে হয়, একই কথা তিনি বলেন। কারণ তারা জড়বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন, প্রচুর পরিমাণে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে, অনর্থগ্রস্ত অবস্থা। এই অবস্থায় ভজনের আনন্দ তারা পাচ্ছেন না। তারা নবনবায়মানভাবে এই একই সব কিছু, কিন্তু তথাপি ভক্তের কাছে নতুনভাবে মনে হয়। কারণ অনুরাগযুক্ত হৃদয়েতে যাদের অনুরাগ আছে, তারাই
নবনবায়নভাবে দর্শন করতে পারেন, বাকি কারোর পক্ষে সম্ভব হয় না। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেখানে বলছেন বদ্ধজীব সারা জীবন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় দৌড়াদৌড়ি করছেন, রাত্রিবেলা ভালো করে একটু বিশ্রামও করতে পারেন। বিশ্রাম করতে গেলেই টেনশন হয়, ভেতরে উদ্বেগ হয়, এত লক্ষ টাকা আমি ধার নিয়েছি, সরকারের কাছ থেকে কী করে ধার দেবো, শোধ দেবো কী করে, এইসব চিন্তা আসে। বিভিন্ন লোকের কাছে আমি টাকা পাই, সে টাকা দিচ্ছে না, কি করা যায়, না যদি দেয় তো ব্যাংকেও আমি দিতে পারবো না। এই করে তাদের রাত্রিকালের যে সুখময় নিদ্রা সেটাও হারাম হয়ে যায়, সেটা থাকে না। ক্ষণভগ্ন নিদ্রা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্ন দেখলো এরকম একটা বিপর্যয়, টাকা কি করে শোধ দেবে, হার্টবিট বেড়ে গেল, এইভাবে আর ঘুম এলো না। এইভাবে প্রত্যেকটা লোকের মধ্যে একটা অজানা একটা ভয় তাদেরকে তাড়া করছে। কিসের ভয়? ভয়টা কিসের কেউ জানেন? ভয় সবসময় একটা ভয় তাড়া করছে ভেতরে, কি হবে একটা আশঙ্কা, কারণ তাদের ভগবান গুরু বৈষ্ণবে পূর্ণ আস্থা নেই বলে তারা ভবিষ্যতে চিন্তা করছেন কি হবে। এই কারণে তারা একটা দুঃখময় জীবন যাপন করছেন। ভজনের রাজ্যে এসেও তাদের এই একই অবস্থা, সুখ লাভ করতে পারছেন না, সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে বলছেন নানা মনোরথ ধিয়া ক্ষণভগ্ন নিদ্রা, নানান রকমের তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, মনোরথ ধিয়া, মনের রথ এমনই যেটার কোনো ট্যাক্স লাগে না, কোনো ভাড়া লাগে না, কোনো কিছু এমনিই চলে যায়, মনের রথে বসে এরা চলে যাচ্ছে। কাজেই বিভিন্ন রকমের আষাঢ়ে গল্প, আমি আজ এই টাকা পেয়েছি, কালকে এই টাকাকে ওখানে ইনভেস্ট করব, তাহলে এই টাকা বাড়বে, আমি এইখানে লাগাবো, এইভাবে তাদের কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা সময় তারা একটা এরা চিন্তা করছেন বিভিন্ন রকম। আর আপন ইচ্ছায় জীব কোটিবাঞ্ছা করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা ফল নাই বলে। তারা আপন ইচ্ছায় অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ভগবান যদি অনুমোদন করেন তবেই তার লাভ হয়, তাহলে তার আশা পূর্ণ হয় না। আর পূর্ণ না হওয়ার ফলেতে সে আরও বেশি পরিমাণে ভেঙে পড়ে তার জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, আর কোনো কিছু লাভ হয় না, কোনো কিছু উপায় হয় না। যে গোপন সম্পত্তির কথা শাস্ত্র আমাদের জানায়, যে গোপন সম্পত্তির কথা মহাপ্রভু জানিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা থাকছে না। সেই চৈতন্য চরিতামৃততে শ্রীমন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে সুন্দরভাবে একটা উপাখ্যান বলছেন। সেই উপাখ্যানের মধ্যেই জানাচ্ছেন এক পিতার অনেক পুত্র, কিন্তু ছোট পুত্র বাইরে কোনো জায়গায় কার্যগতিকে থাকে, কোনো কার্যগতিকে তাকে বাইরে থাকতে হয়। আমাদের মধ্যেও এমন মূর্খ থাকতে পারেন যারা প্রভুপাদের সেবা করবার জন্য বাইরে আছেন। এখন অবিদ্যা কূপমণ্ডূপ যদি দাবি করেন তিনি মঠের চৈতন্য মঠের বাইরে রয়েছেন, তাহলে তার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। প্রভুপাদের আজ্ঞা পালনের জন্য তাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে। কাজেই আজ্ঞা পালনের জন্য বাইরে যদি থাকতে হয়, সেটা তো প্রভুপাদের সঙ্গে থাকাই হলো,
প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ এসবের সঙ্গে বিরাজমান থাকা মানেই হলো মহাজনের সঙ্গে থাকা। আর তা যদি না থাকা যায়, জড়জগতের হিসাবে প্রভুপাদের সঙ্গে আমি 35 বছর ছিলাম, 20 বছর ছিলাম, সেগুলোও কোনো মূল্য থাকে না। এভাবে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকা যায় না, নিয়ম নেই। থাকার নিয়ম হলো সিদ্ধান্তের সঙ্গে, বিচারের সঙ্গে, সমস্ত কিছু আদর্শর সঙ্গে থাকা উচিত। যদি তা না থাকে, সে গুরুপাদ পদ্মের অনেক কাপড় কেচে দিয়েছেন, বদলেছেন, খাওয়া দিয়েছেন, রান্না করেছেন, কিন্তু সে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। তার হৃদয়ে অন্নবিলাস ছিল বলে তিনি সম্যক রূপে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। বঞ্চিত অস্মি ন সংশয়, আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম। সমস্ত জগতের লোক কৃপা পেয়ে গেল, আর আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম, আমি পেলাম। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাবা বলছেন, বঞ্চিত অস্মি ন সংশয়, সংশয় নেই, আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আমি সেই অমৃত পেতে পারলাম না। হাতের গোড়ায় আমার ছিল, যেটা অনায়াসে পেতে পারতাম, সেগুলো পেলাম না। কোনো কিছুই আমার পাওয়া হলো না। মহাপ্রভু বলছেন, ছোট ছেলে কার্যগতিকে বাইরে ছিলেন, ইতিমধ্যে পিতা তার শরীর ছেড়েছেন। পিতা তার ধন সম্পত্তি যা ছিল, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ভাগ করে দিয়ে গেছেন। আর সেই সম্পত্তিগুলো যে কজন ভাই ছিলেন তারা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছেন। বাকি ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু রাখেন না, ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু রাখেন না। ছোট ভাই যখন বিদেশে বাইরে থেকে যখন পৌঁছালেন, তখন দেখলেন বাবা চলে গেছে। খবর শুনলেন সব সম্পত্তি বাটোয়ারা হয়ে গেছে। তিনি ভাইদের বললেন, আমার সম্পত্তির ভাগটা কোথায়? ও তোমার জন্য কিছু রেখে যায়নি, আমার জন্য রেখে যায়নি, কিছু রেখে সব আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, আর তোমার জন্য কিছু রেখে যায়। এই অবস্থায় তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, দুঃখী হয়ে উপবনের ধারে বসে বসে কাঁদছেন, হাওয়াও করে, আমি আমার জীবন চালাবো কি করে? তিনি কিছু রেখে গেলেন না আমার জন্য, এটাও তো বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। কি করে হয়? পিতার তো সবার প্রতি স্নেহ থাকে, নিশ্চয়ই আমার জন্য রেখেছেন, ওরা দিচ্ছেন না। তখন কি করা যায়? ইতিমধ্যে একজন সাধু সর্বজ্ঞ সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, বাবা তুমি কাঁদছো কেন, কি হয়েছে? সমস্ত ঘটনা সেই সাধু বাবার কাছে তিনি খুলে বললেন। বাবা আমার অবর্তমানে বিগত হয়েছেন, আমি তখন ছিলাম না ঘরে। বাবা বিগত হওয়ার পর ওরা বলছেন যে বাবা নাকি সম্পত্তি ওদের সব দিয়ে দিয়েছেন, আমার জন্য নাকি কোনো বাটোয়ারা, কোনো কিছু ভাগ বাটোয়ারা রাখেননি। এখন আমি জীবনযাপন কি করে করব? আমার তো কিছু নেই। বাইরে গেছিলাম চেষ্টা চরিত্র করতে, তাও তো লাভ হলো না। সর্বজ্ঞ বলছেন, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার জন্য প্রচুর সম্পত্তি রাখা আছে। প্রচুর সম্পত্তি রাখা আছে? হ্যাঁ, যেগুলো ওরা পায়নি, এত বিরাট সম্পত্তি রাখা আছে। সম্পত্তি কোথায় আছে বলে দিন, বলবো, তুমি স্থির হয়ে বসো। সম্পত্তি কোথায় আছে, কিভাবে পাবে, সবই আমি বলবো। বলে কি করলেন, একটা ভগবান একটা উপাখ্যান বললেন সুন্দর। সেখানে বললেন, একটা জায়গা আছে, কালকেও আমি রহস্য করে বলছিলেন ধারাগোল, কিভাবে এটা রসিকতা করে। এখন পণ্ডিত ওই যে দিব্য, যার প্রভাব আছে, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন,
এমন মন্ত্র আছে, সে মন্ত্র সিদ্ধ করা যায়। সে মন্ত্র সিদ্ধ করলে পরে মাটির তলায় কোথায় সম্পত্তি আছে দেখা যায়। মাটির তলায় কোথায় গুপ্তধন আছে দেখেন, মন্ত্র আছে। এটাকে কঠোর মন্ত্র সিদ্ধ করতে হবে, করলে সে দেখতে পাবে। এই যে আমাদের যোগের বদল, সেটাও তাই, যোগে সিদ্ধি হলে দেখা যায় বিবরে ওপরে কোথায় কি আছে দেখা যায়, এগুলো দেখা যায়। এগুলো আশ্চর্য কিছু নয়, এগুলো হয়, দেখা যায়। এখন সেই সর্বদর্শী যে সাধু, তাকে বলছেন তুমি স্থির হও, আমি বলে দেবো কোথায় আছে। বলে ওই দিক পানে, ওইখানে জঙ্গলের উপপানে ধারে আছে সম্পত্তি। এখন সে দৌড়াতে আরম্ভ করে, বলে থাম থাম, এভাবে দৌড়ালে পাবি না, মরে যাবি। কিরমভাবে যেতে হবে, তাহলে তোর মরবিও না, অথচ তোর হাতে ধনের ঝাড়ি পড়বে, বহুত গুপ্তধন তোর জন্য রেখে গেছে। এভাবে একটা একটা করে একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা করছেন, যেটা আমাদের নারদজি মহারাজ ওই রাজাকে, সুরত রাজাকে যে বর্ণনাগুলো করেছিলেন, এটা বড় অদ্ভুত বর্ণনাটা, দার্শনিক বর্ণনা, কিন্তু ওর মধ্যে যে কত বড় রিয়ালিটি আছে, এটা ভেবা সাধারণ মানুষ কিছু বুঝতে পারে না, জানে না তারা। এইভাবে সেই সাধু বলছেন, যদি তুমি দক্ষিণেতে যাও, দক্ষিণ দিয়ে যদি যাও, ডাইরেক্ট তো যাওয়া যাবে না, জঙ্গল চারিদিকে, যে দক্ষিণ দিক দিয়ে যদি যাও, ওই জায়গায় যদি পৌঁছাও, তা তুমি আগে পৌঁছাতেই পারবে না। তো কেন? আমি কাদালি নিয়ে যাবো, কোদাল নিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। সেখানে এক যক্ষ আছে, আজ থেকে 50-100 বছর আগেও এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে। দাদু অগাধ সম্পত্তি এটা লুকিয়ে রেখেছে, বাবা মা মরে গেছে, নাতি রয়েছে, নাতিকে মরে যাওয়ার আগে কি করলেন, মাটির তলায় নিয়ে গিয়ে ওখানে এগুলো সব তোর, তুই পাবি, সব দেখাচ্ছে। বলে কি করলেন, সেখানে তন্ত্র দিয়ে মন্ত্র সব কিছু করে তাকে ওখানে রেখে একা উপরে চলে গেল, গুফা বন্ধ। এই বাচ্চা এবং না খেয়ে না দিয়ে ছেলেটা সেখানে মরল। আর এই ধন সম্পত্তিকে এভাবে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে আমাদের জানা নেই কত এমন জায়গায় গোপন সম্পত্তি রাখা আছে, এভাবে যক্ষ পাহারা দিচ্ছে। সেই যক্ষকে উপেক্ষা করে যে সম্পত্তি নিয়ে ওদেরকে মেরে ফেলবে, পারবে না, এভাবে তাকে যক্ষ বানিয়ে রাখা হয়। অনেক ঘটনা, একটা না, আগেকার দিনে এটা প্রায়ই হতো অনেকে। এই অবস্থায় বলছে তুমি যদি দক্ষিণ দিকে যাও, তাহলে তোমার যক্ষ একেবারে শেষ করে দেবে। তাহলে আমি পশ্চিম দিকে যাব, পশ্চিম দিকে ঢুকবো, পশ্চিমে যেতে পারবে না, অজগর আছে, বিরাট অজগর, তুমি গেলেই তোমাকে সমানে গিলে নেবে, তুমি পারবে না। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে গ্রাস করে নেবে, সব চলে যাবে, পারবে না। তাহলে উত্তরে যাব, উত্তরে গেলে কি হবে, উত্তরে তোমার সেখানে ভীমরুলের চাক আছে, যে জঙ্গলকে নাড়া দিয়ে তুমি ঢুকবে, ওইখানে ভীমরুলের চাক নাড়া পড়বে, আর সমস্ত ভীমরুল তোমাকে কেটে, কটা ভীমরুলের বিষ সাপের বিষের তুল্য হয়, হিসাব আছে, কটা ভীমরুল কামারে ফল একটা বিষের সাপের তুল্য হয়ে যাবে, তো মরে যাবে, মানুষ বাঁচবে না। একটা কামড়ালে ঠিক আছে, কোনো মতে চুন দিয়ে গোবর দিয়ে কোনো মতে বাঁচা যায়। এইভাবে যখন সে নিরাশ হয়ে পড়ল, তখন বলছে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই, তুমি পূর্ব দিকে যাবে, খুব সাবধানে যাবে, সন্তর্পণে গেলে কি করবে, সেখানে গিয়ে সেই আস্তে আস্তে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যাবে পূর্ব দিকে, সেখানে গিয়ে তোমার ধনের ঝাড়িটা তোমার হাতে পড়বে, তুমি মালামাল হয়ে যাবে।
এত ধনী হয়ে যাবে কল্পনা করা যায় না। তারপরে সনাতনকে বলছেন, সনাতন কিছু বুঝলে? হ্যাঁ প্রভু কিছু বুঝলাম। কি বুঝলে? বলে এই যে অজগর আদি এই সমস্ত কিছু কর্মকাণ্ড, এই তোমার যক্ষ আদি যা কিছু, এগুলো সব তোমায় শেষ করবে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা তিনি করলেন। অন্নবিলাস আদি তোমাকে শেষ করবে। সেই সর্বজ্ঞ কে জানো? সে হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। আর গুরু রূপে তিনি এসছেন। তিনি এই বদ্ধ জীবগুলোকে সমস্ত অনুসন্ধান দিতে চান যে তোদের জন্য এক অমূল্য সম্পত্তির ধনের রাশি গুপ্তরূপে রয়েছে, যেটা উপনিষদে বলা রয়েছে, কিন্তু কেউ শুনছে না। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্ব পহিতম মুখম, এগুলো বলা রয়েছে, কিন্তু কাউ রুচি নেই এইসব সম্পত্তি পাওয়ার জন্য, তাদের কোনো ইচ্ছা নাই। এই জন্য তারা সেই অপ্রাকৃত সম্পত্তিকে পাচ্ছেন না, পেতে পাচ্ছেন। পাওয়ার আগেই নানা রকম অজগর, বিভিন্ন রকমের যক্ষ, ভীমরুল, এগুলো এসে আমাদের কেটে সর্বনাশ করে আমাদের জীবনে 12টা করছে। আমরা সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছি না। মহাপ্রভু এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদের জানাচ্ছেন, সদ্গুরু যিনি জগতের সবার মঙ্গলের জন্য পাগলের মতো চেষ্টা করছেন, নিজের রক্ত জল করে কোনো মানুষ যেন বোঝে, কোনো না কোনো মানুষ বুঝবে। প্রভুপাদ বলছেন, সত্যের ঝুড়ি আমাদের মাথায় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ছুটতে হবে। সত্যের ঝুড়িকে মাথায় নিয়ে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ফেরি করতে হবে। আমি জানি জগতের অধিকাংশ লোককে এই সমস্ত উপেক্ষা করে দেবে, তারা হাসি উড়াবে, তারা এসব মানতে চাইবে না। তথাপি বলা যায় না পৃথিবীর কোন প্রান্তে বা আমাদের দেশেরই কোন কোন জায়গায়, কোন কোন অবস্থায়, কোন লোকের মনের মধ্যে ইচ্ছা হয়েছে জগতের এই বন্ধন থেকে, এ প্রহসন থেকে আমি ছাড়িয়ে ভগবানের কাছে যাব। এরকম ইচ্ছা কাউ থাকলেও থাকতে পারে। প্রভুপাদ বলছেন, আপনারা নিরাশ হবেন না। নিরাশ হলে কাজ হবে না, গৌরাঙ্গের সেবা করতে পারবেন না। আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। জগতের অধিকাংশ লোককে এইসব কথা কোনোটাই শ্রবণ করছেন না, তা বলে আপনারা ভেঙে পড়বেন, এটা কোনো কাজ নয়। আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, সমস্ত জায়গায় আমরা এর ফেরি করব। কোনো না কোনো লোক তো নিতেও পারে, কোনো লোক হয়তো মারতে আসবে, কোনো লোক সম্মান দেবে না, মারতে আসবে। তা বলে তো আমি আমার কথাগুলোকে পরিবর্তন করতে পারবো না। কথা তো একই থাকবে, কথা পরিবর্তন করবার তো অধিকার আমার নাই। কথাগুলো তো ওপর থেকে এসছেন। যে সমস্ত সংসদেতে মন্ত্রীরা থাকেন, কোনো কোনো নিয়মের রদবদল হতে পারে, কোনো নিয়মের বদল হতে পারে, সেটাকে বলে অ্যামেন্ডমেন্ট। পূর্বে সরকার নিজের সুবিধের জন্য বিভিন্ন মিথ্যে বিষয়গুলোকে কি করছেন, ওটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে নিজের খুশি মতো করেছেন। পরে যখন বাস্তবিক একটা ভালো সরকার এলো, এ তো এরকম ধরনের করেছে, তাদের মেজরিটি ছিল, মেজরিটি দিয়ে পাস করাতে হয়, ঠিক নয়। এই নিয়মগুলো হলে পাবলিকের কত কষ্ট হবে, কত কষ্ট হয়। সেগুলোকে সব তাদের সজ্জনরা রয়েছে, যারা মন, সবাই তো আর খারাপ নয়, ভালো ব্যক্তিও আছেন, তারা সব মিলে বিচার করে বললেন একটা অ্যামেন্ডমেন্ট একটু করা দরকার। বিরোধী পার্টি যদি এটা অনুমোদন না করে আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের মেজরিটি যা আছে তাতেই আমাদের বিল পাস হয়ে যাবে। এইভাবে করলেন। তাহলে যে নিয়মগুলো আমাদের এই জগতে, আমাদের সংসারে, আমাদের হেরিডিক্যাল ফ্যাক্টরে এমন কোনো নিয়ম আগে থেকে রয়েছে যেগুলোকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা দরকার হতে পারে। কেউ যদি চায় অ্যামেন্ডমেন্ট হবে, কিন্তু জেনে রাখবে অপ্রাকৃত জগতের
সিদ্ধান্ত বিচার আচার আচরণ আদর্শ তার কিন্তু কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় না। এইটাই বর্তমানের আচার্যগণ ভুলে যাচ্ছেন, এটা মনে রাখেন। এগুলোকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা যাবে না। ওয়ান্স ডান, ডান ফর এভার, নট সাবজেক্ট টু এনি অ্যামেন্ডমেন্ট। এগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট করার বিষয় নয়, এগুলো ওয়ান্স ডান ডান। আরে আগেকার যুগের মনি ঋষিরা ছিলেন বয়স্ক, তাদের বুদ্ধি কম ছিল, এই জন্য এখন নতুন করে নিয়ম করুন, হবে না। ওদের বুদ্ধি কম ছিল না, তোমাদের বুদ্ধি কম। ওদের যা বুদ্ধি ছিল তার কোনো পরিমাপ করা যাবে না। আগেকার দিনের আমাদের হয়তো বর্তমানের যে অ্যাডভান্স টেকনোলজির কথা আমরা বলি, সেটা নিয়েও আমরা কিন্তু পঙ্গু। তাহলে আগেকার দিনের লোকের সেখানে কোনো অ্যাডভান্স টেকনোলজি ছিল না বলে দাবি করি, কিন্তু কি করে এই টনে টনের পাথর, 80 টন 100 টন, কোনো ক্রেন ছিল না, কি পদ্ধতিতে করেছেন, তাও এত লোক মিলে রাতারাতি। এমন এমন দক্ষিণ ভারতে, মধ্যপ্রদেশে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে যেসব মন্দিরগুলো দেখলে পরে পাগল ছাড়া কিছু হবে না। বলে একটা পাথর খণ্ড থেকে করেছে, হ্যাঁ বলে কি পুরো মন্দির একটা পাথর খণ্ড, কি করে করে পুরো মন্দিরটা একটা পাথর খণ্ড? কপাল বা, পুরো তলা থেকে মন্দির করতে করতে উঠেছে, উঠে ওপরে সব। তাহলে তাদের বুদ্ধি বা বিচার ক্ষমতা কি কম ছিল? তাদের বুদ্ধি ক্ষমতা কম ছিল না। তা যদি থাকতো, এরকম অভাবনীয় যে সমস্ত টেকনোলজি আগে করে, এখন অ্যাডভান্স টেকনোলজিকে বুঝতে পারছে না। এমনকি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের যে পরিটা ঘুরতে হওয়ায়, সেটা সরকার কফা ঘোষণা করেছে, কে পারবেন জানা আছে। কোনো বৈজ্ঞানিক, কোনো টেকনিশিয়ান এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছেন না কি টেকনোলজিতে এটা হওয়াতে ঘুরত, এখনও পর্যন্ত করতে পারে। কি ধরনের প্রাসাদগুলো হতো, কি ধরনের টেকনোলজি অ্যাডভান্স। কোণারকে সূর্য মন্দির দেখলে তো বর্তমানের বৈজ্ঞানিকরা পেছাপ করে দেবে, কোনোদিন পারবে না। কি করে হয় এত ফাইন ক্যালকুলেশন? কে করলো? কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে ছিল কে এত ব্রেন? তাকে তো আমরা দেখতে যে পায়ে তুলে উঠে নিয়ে, কে সে যে সূর্য পৃথিবীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলো ওখানে পড়বে। আর সূর্য যখনই ঘুরবে, তার এক চাকা আছে, ওর সঙ্গে সঙ্গে দেখে দেখে পরিমাপে কটা বাজে। আরে বাপ রে বাপ, ঘড়ি আছে এই যে একটা এর মধ্যে, চাকার মধ্যে সূর্যের আলো পড়বে, ওই ছামা দেখে দেখে বুঝে নেবে এখন এটা হয়। হয়রান করার কথা। আমরা নাকি নিজেদেরকে বুদ্ধিমান মনে করি, এত বিবেক বিবেচনা আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এ তো তাদের বিচারের কাছে আমাদের বুদ্ধি তো ভেসে বেরিয়ে যাবে, কিছুই হবে না। একমাত্র আমাদের বর্তমানে যে ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি যা কিছু দেখছি, এ দুজনের কাছে আমরা ঋণী। এক হচ্ছে আইনস্টাইন, আর তার থেকেও পরবর্তীকালে যে ছিলেন রামানুজিয়াম, তাই জন্য এআই ফেআই যা কিছু হচ্ছে বর্তমানে সব উনি হাজার হাজার ফর্মুলা পাগলের মতো লিখে যেতেন। কেউ বুঝলো না কি কি করছেন এগুলো। এগুলো তিনি পাগল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কী করে বসে বসে কাগজে, কিছু ঠিক নেই। কেউ জানতোই না এগুলো যে উনি লিখে গেছেন, কি লিখছেন। হাজার হাজার ফর্মুলা আসছে, লিখে যাচ্ছে। এখন বিদেশে সেই ফর্মুলা নিয়ে বছরের পর বছর বড় বিরাট বৈজ্ঞানিকরা তারা গবেষণা করছেন, কিছু কিছু উদ্ধার করতে পারেন, মানে বাকি উনি চলে গেছে, উনি থাকলে হতো। 32 বছর বয়সে চলে গেলেন জগৎ থেকে। এই জন্য আমরা জানি না, আমরা কিছু বলতে পারবো না। এই গোপন কথা আমাদের জানা নেই, কি করতে চেয়েছেন কি। এখন প্রত্যেকটা মানুষ এই বৈজ্ঞানিক উন্নতিগুলো নিয়ে একটা মায়ার মধ্যে পড়েছে। তারা ভজনের কথা,
গুটিয়ে রেখে দিয়েছি। এখন ওইগুলো নিয়েই সারাদিন আমাদের জীবন চলছে, কিছু করার নেই। যাই হোক, এখন আমরা বিগত দিনে লোভনীয় কথাগুলো আলোচনা করছিলাম, কারণ জড়জগতের লোক বিভিন্ন রকমের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাই তো চায়, আর কি চায়? কোনো লোক দেখাতে পারবে জগতের? কোনো খেলোয়াড় এমন আছে নিষ্পৃহ, খালি খেলবো বলেই খেলছেন ভগবানের মতো? কেউ নেই। ভগবান এবং তার সখাগণ খেলবো বলেই খেলতেন, এতে কোনো প্রফিট হবে, এটা হবে, এসবের কোনো বিচার থাকতো না তাদের। কিন্তু বর্তমানে কেউ বলতে পারবেন না আমি স্বার্থের বাইরে, একমাত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তারা ছাড়া বাকি কেউই স্বার্থের বাইরে যেতে পারবে না, সম্ভব না। দিনের পর দিন আমরা এগোচ্ছি এমন দিকে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। অধঃপতনের একটা মাপকাঠি আছে, যে অধঃপতনের পরে আর ফিরে আসা যায় না, আমরা সেটাকেও ছাড়িয়ে চলে গেছি। যে অধঃপতনে চলে গেলে আর ফেরা যায় না, এমন একটা অবস্থায় আমরা ফিরে গেছি। এখন ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ইট ইজ নেভার লেট, ইট ইজ নেভার টু লেট। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, মনীষীরা বলেছিল, ইট ইজ নেভার টু লেট। হতে পারে কোনো অমানসিক কোনো ব্যাপার হলো, ও হয়ে গেল, তা নাহলেও হয় না। অজামিলের যেমন হয়ে গেল। আমাদের উপনিষদ বলছেন আমাদের চেতনা জাগরণ করার জন্য, যার জন্য আমাদের আর্টিকেল বিভিন্ন আমাদের পেজ খোলা হয়েছে, এতে চেতনা জাগরণও আছে। এর মধ্যে উপনিষদও বলছেন সমস্ত জনগণকে বলছেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশীথয়া দুর্গম পতস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এখানে বলছেন যে তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছো কেন? মরার মতো ঘাটের মরার মতো ঘুমিয়ে রয়েছো কেন? ওঠো। বিচারে বলছেন যারা জেগে ঘুমান তাদেরকে জাগানো যায় না, যারা বাস্তবিক ঘুমান তাদেরকে একটু নাড়াছাড়া দিলে, ঢাকঢোল পাঠালে, যেমন কুম্ভকর্ণ ঢাকঢোল পেটাতে হবে, হাতি উঠে গেছে, তাও উঠছেন। সেটা আমাদের অবস্থা তো সেরকম নয়, একটু হইচই কিছু হলেই ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু যারা কপট ঘুমোচ্ছেন, তারা কপটভাবে ঘুমোচ্ছেন, বাস্তবিক ঘুমোচ্ছেন না, তাদের দেখা যাবে না। এ হচ্ছে আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা। ওরা জেগে ঘুমাচ্ছে, ওদেরকে ওই জন্য ডেকে উঠা তোলা যাবে না। যদিও উপনিষদে ঋষিমুনিবার বলছেন, ওরা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধ হতো, শোনো নিবোধ হতো, চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে ওঠো, শিগগিরই। তোমাদের জন্য যে বর, এত আশীর্বাদ রয়েছে, এত সম্পত্তি নিচ্ছ না কেন? না, ওঠো, প্রাপ্য বরান নিবোধ হতো। জানো না এই যে আনন্দে সংসার যাত্রা যাপন করছো, এটা জানো না যে তোমরা খুরের ওপর দিয়ে হাঁটছো? খুরের ওপর দিয়ে হাঁটছো। অনেকে মনে করেন যারাই দেখবেন তাদের ভবিষ্যতে সুরক্ষা কবচ করে রেখেছেন, তাদের সবাই ঠকে যান লাস্টে। সুরক্ষা কবচ পয়সা আর সব করে রেখেছে, আমার কোনো বিপদ হবে না, কি দেখা গেল ওরই সবচেয়ে বিপদ হয়ে গেল। আমরা আমাদের ছোটবেলায় যখন, কত বয়স, 10-12 বছরও হবে না, সেই সময় খবরের কাগজে একটা খবর এসেছিল, সে খবরটা নাড়া দিয়ে দিয়েছিল পুরো সমাজে। কোথায় ঘটেছিল এটা, মিদনাপুর না কোথায় মনে নেই ঘটনাটা, উড়িষ্যা মিদনাপুরে বর্ডার না কোথায়, নাকি আর একটা জায়গা আছে,
সেটা কি বলে, কতগুলো তো স্টেট আছে, ওই যেটাকে বলে পুরুলিয়া বলে, কোন জায়গায় ঘটনা আমার মনে নেই, তবে মেদিনীপুরের কোনো জায়গায় উড়িষ্যা কোনো হতে পারে, মনে নেই। সেখানে এক এক মায়ের 3 ছেলে, একটা হচ্ছে একদম কচি বাচ্চা সবে জন্মেছে, কোলের থাকে, আর একটা বাচ্চা একটু বড়, আর তারপর আরও একটু বড়। এবার মা কি করছেন, বাচ্চাটাকে গরম জলে স্নান করাবেন, একটু লিউকওয়ার্ম জলে, ছাদের ওপরে জল গরম করেছেন রোদেতে, বাচ্চাটাকে না, এদিকে নিজে বালু চড়াতে, এই জায়গা বালু আছে, কারণ অনেক জায়গায় কাঁতি বাঁধে, অনেক জায়গায় বালু আছে, বালু দেখা যায়, মাটি নেই ভাব, তো বালুতে ওখানে দুটো বাচ্চা খেলা করছে। একটা বাচ্চা কি করেছে, একটা ধারালো মোটা খড় নিয়ে এসছেন, খড় প্রচণ্ড, এসে বলছে ভাই তুই এক কাজ কর, এখানে আমাদের কালী পুজো করছে, কালী পুজো ফটো রেখেছে, বলছে তোকে বলি দেবো, হ্যাঁ এখানে কালী মার কাছে, হ্যাঁ ভালো হবে, তা থাক, বলো হ্যাঁ ঠিক আছে, দে আমাকে বলি। এবার খেলতে খেলতে কি করেছে, ওই যে কড়া খড়টা ওটা করে চড়ে চালিয়েছে, চালার পরে পুরো গলা এখানে নেমে গেছে, রক্তাক্ত একেবারে। এবার কি হয়েছে, বড় ছেলেটা ভয়েতে ছুটে গিয়ে মাকে গিয়ে চিৎকার করছে যে আমি কালী পুজো করবো, বল ভাইকে মজা করতে গিয়ে, খেলা করতে গিয়ে বলি দেব, খয়ের ঘায়েতে ভাইয়ের গলা নেমে গেছে রক্তাক্ত অবস্থায়। এবার মা কি করছে, মা তো ছাদ থেকে এরম দেখছে, বাচ্চাটাকে গামলাতে, বড় গামলাতে বসানো, দেখছে, দেখে এত পাগলিনী হয়ে গেছে, দেখে যেন কালীমা যেমন এগোয় অসুরের কাছে, ওই ছেলেটার কাছে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে, ছেলেটা ভয়েতে মা আমাকে মারবে, এ আতঙ্কে ছাদ থেকে পেছন থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেল। আর যে ভাইটাকে এরকম খড় দিয়ে কেটেছে মরে গেল, আর এদিকে মায়ের খেয়াল নেই যে বড় গামলাতে বাচ্চাটা জল খেয়ে মরে গেল, খেয়াল নেই তার, বাচ্চাটা যে জল খেতে খেতে মরে গেল এটা তার খেয়াল নেই। তা এখন ছেলে চিন্তা করছে, খবরের কাগজে এসেছিল আশ্চর্য ঘটনা, একই সময়ে একই দিনে এক মায়ের 3টে বাচ্চা কোল থেকে চলে গেল। এই তো আমাদের জীবন। তারপরও আমরা আশা রাখি এই মা, এই বাবা, এই আমাদের বাড়ি সম্পত্তি, আমি জানি না কি করে মানুষের এগুলো অনুভবের মধ্যে আসছে না, সেটা বড় আশ্চর্য বিষয়। অনুভবে তো আসার কথা, মনে অপরাধ আছে, অপরাধ হলে চেতনা ঢাকা পড়ে যায়, তখন আর কোনো এই চেতনায় সাড়া দেয় না। নাহলে সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এইসব চিন্তা করলেই পাগল হয়ে যায়। আমার তো জগতে কেউ, আমার সহায় সম্বল কেউ নেই, কে আমার, একমাত্র গুরু বৈষ্ণব ছাড়া কেউই নেই। এটা অনুভব খুব কপাল গড়ে হয়, সবার হয় না, বড় আশ্চর্য বিষয়। বিগত দিনে আমরা আলোচনা করছিলাম যোগের সিদ্ধির কথা, ভগবান অন্যত্র বলে রেখেছেন। ভগবান বলছেন, আমি যদি আমার ভক্তকে শালক্য, শাস্তি, সারূপ্য, সামীপ্য এগুলো সব দিতে চাই, কোনোটাই নেয় না, কোনোটাই নেয় না। দীয়মানম অপি ন গৃহ্ণন্তি মৎসেবাম জানা। আর প্রহ্লাদ মহারাজের ঘটনা তো সেদিনই বলেছি, কিছুতেই নেবেন না। ভগবান যে কিছু বর না, আমি এসছি এখন, কিছু বর নেবেনই। বরের কি প্রয়োজন? আমি আপনার নিঃস্বার্থ সেবক, আর আপনি আপনার নিরুপাধিক। এই উপাধি কথাটা কিন্তু আগেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু এর বাইরে যায় না। দেখলে বোঝা যাবে কীভাবে এই উপাধিগুলো আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে। এই সমস্ত উপাধি, যত ডক্টরেট উপাধি, মাস্টার উপাধি, কোনো কিছু যা উপাধি, আমি ছেলে এটা একটা উপাধি, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি
যা কিছু পৃথিবীতে যত উপাধি আছে, আমি প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা, যাই হোক, পৃথিবীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত উপাধি আছে সমস্ত কিছু মায়া নির্মিত, সমস্ত কিছু কিন্তু মায়া নির্মিত, কোনোটাই বাস্তব নয়। আব্রহ্ম ভুবনা লোকাহা পুনরাবর্তিন অর্জুন। ব্রহ্মলোকে যারা যায় সেখান থেকেও এ কীট পতঙ্গ পর্যন্ত আব্রহ্ম ভুবনা লোকাহা পুনরাবর্তিন অর্জুন, এ সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে। কোথায় যাবে তুমি? কোনো জায়গায় স্থিরতা পাবে না, একমাত্র এক মন। তুমি যদি ফিরে যেতে চাও ভগবানের দুয়ারে, এই এক্স মিশন ওয়াই মিশনের এসব গুরুরা মায়াবাদী হলো, মাঝে মাঝে গাইছেন এসব গান, ওগুলো কিন্তু তাদের উপলব্ধির বিষয় সেরম নয়। যদি হতো তাহলে এটা কি করে বলছেন? একজনকে বোঝাচ্ছেন যে জগতের ব্রহ্ম কিভাবে ফেসে গিয়ে বিভিন্ন বস্তুতে খাবি খাচ্ছে, সেটা কিভাবে? তিনি কি করলেন? অনেক জলের পাত্র রেখে দিলেন, শিষ্যকে বোঝাচ্ছেন, দেখো জলের দিকে সূর্য দেখেছো? হ্যাঁ সূর্য দেখছি। আচ্ছা জলের দিকে তাকাও। হ্যাঁ এই পাত্র দেখতে পাচ্ছ সূর্যকে? হ্যাঁ। ওই পাত্র? সব পাত্রেই দেখতে পাচ্ছি। বা আয়নার টুকরোও যদি রাখো অজস্র, অনেক এত টুকরো অজস্র কয়েক লাখ যদি রাখো ওই জায়গায়, সেখানে কিন্তু সূর্যের একই প্রতিফলন দেখবে। এই উদাহরণ দিয়ে সেই মায়াবাদী এক্স মিশন ওয়াই মিশনের নেতা হোতা তিনি দেখলে একই সেই ব্রহ্ম তার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে এবার একই প্রতিফলন, তার আসলে বাস্তবিক জগতের কিছু নাই, এ সৃষ্টি বলে কিছু নাই, এভাবে বলছে। তারা কিন্তু গান গাইতেন ভালো, সুন্দর সুন্দর কালিমায়ের সামনে, মন ফিরে চলো নিজে নিকেতনে। আরে নিকেতনটা কোথায়? কালিমা শ্মশান নাকি হারামজাদা? ওকে যদি বলে কোথায় রে, মন ফিরে চলো নিজে নিকেতনে, তোদের মালিক কি শিখিয়েছে? মূর্খ পূজারি কি শিখিয়েছে? কোথায় যেতে বলছে? কালিমা শ্মশানে না বৈকুণ্ঠে? এত উত্তর দিতে পারে না। এই হলো আমাদের শিক্ষা, আর সেই পথেই কিন্তু সব লোক চলছে। সত্যের কোনো মূল্য নাই। যেখানে যেখানে এই সত্যের আলোচনা হবে সেখানে কোনো কিচ্ছু নেই, কেউ লোকজন কিছু নেই, কেউ শুনবে না। যেখানে মিথ্যের আলোচনা প্ররোচনা সব জায়গায় ভিড়। এটা মায়াদেবীর এক সুন্দর ব্যবস্থা, এতে আমাদের দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। সত্য সবাই জানতে পারবে। প্রভাত বলছেন কদাচিৎ রেয়ার, কদাচিৎ মনুষ্যানাম সহস্রেষু কচিৎ যততমপি সিদ্ধয়, যততমপি সিদ্ধানাম কচিৎ মাম ব্যক্তি সত্য। এই অসম্ভব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষর মধ্যে এক জীবাত্মা কোনো মতে একটু যদি সৎসঙ্গে উপলব্ধি করে, আমি প্রাণ পেয়ে গেলাম, বাকি কেউ উপলব্ধি করতে পারল না। কালকে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম, যদা মনো উপাদায় যদ রূপম বভূষতি তত্তৎ ভবেদ মনোরূপম মদ যোগ বলাশ্রয়। যে কোনো রূপ মনকে যদি উপাদান কারণ করে এগোও, তখন যখন যে রূপ গ্রহণ করবার ইচ্ছা হবে তখন তাই সম্পাদিত হতে পারা যায়। এটা হয়। ভূত পেত পিশাচ দৈত্য দানব এরা পারে, এদের কাছে এই সিদ্ধিটা আছে। গোকর্ণজি মহারাজ যখন লোকে জানে না, সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, সবাই ঘরে ঢুকে গেছে, গোকর্ণজি মহারাজ সমস্ত তীর্থ
পর্যটন করে যখন ফিরে এসছেন, অনেক দিন পরে এসছেন, ঘরের কি ঘটনা, তিনি এসে পুরনো বাড়িতে দেখছেন কেউ নেই, ভাঙাচোরা হয়ে গেছে, অন্ধকার। সেখানে গোকর্ণজি মহারাজ কী করলেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিষ্কার করলেন, করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপদীপ দিয়ে বসলেন, ভজনই তো করবেন। সকালবেলা উঠে গ্রামের লোক আসবে, এই গোকর্ণজি মহারাজ এসে গেছেন, এখন তো রাত্রি, কেউ জানেন। এবার রাত্রিবেলা গোকর্ণজি মহারাজ যখন ভজন করছেন, তখন নানা রকমের উৎপাত, ধুম ধাম, ধরছে, হাওয়া নেই, কিছু নেই, ধুমধাম করে, কি ব্যাপার দেখে। কখনো আবার লোক, কখনো ঘোড়ার রূপ দেখছে, কখনো হাতি, পিশাচের মতো, কী ব্যাপার। তখন উনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো প্রেতাত্মা হবে, রে এখানে এই রাতদুপুরে কে এরকম উৎপাত করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, এ কে তুমি? কোনো উত্তর দিতে পারছে না, গলা বেরোচ্ছে না, কষ্ট, গলা টিপে মেরেছে না, জ্বলন্ত কাঠ মুখে ঢুকিয়ে ওই বেশ্যাগুলো মেরেছে। এইরকম না, নৃশংস মৃত্যু, আর মাটির তলায় ডুবিয়ে দিয়েছে। গোকর্ণজি মহারাজ হাতে জল নিয়ে মন্ত্রপুত করে সেই যেদিক থেকে হচ্ছিল সেখানে ছুঁড়ে মারলেন। বা রাতে একটু কষ্ট গেল, রাতে কু কু করছেন, তারপরে বলছেন, এই হাতির রূপ, ঘোড়ার রূপ, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রূপ, কে ধারণ করে, তুমি কে, কোথা থেকে এসে, এই তো কোথেকে এলে এখানে? বলছে, আমি তোমার ভাই। আমার ভাই? আমার ভাই? বলছে, হ্যাঁ। অহম ভাতা তদীয়স্মি ধুন্ধুকারিতি নামতঃ স্বকীয় নৈব দোষেন ব্রহ্মত্বম নশিতম মায়া। আমি, আমার ব্রাহ্মণত্ব সব নাশ হয়ে গেছে নিজের দোষে, আমি তোমার ভাই। অহম ভাতা তদীয় ধুন্ধুকারী, তুমি ধুন্ধুকারী, তোমার নামে তো গয়া পিণ্ডি দিয়ে এসছি। বলে, গয়া পিণ্ড দিলেও কিছু হবে না, গয়া পিণ্ডম সতে নাপি মুক্তির মেন ভবিষ্যৎ। শতবার কেন, ও তো গোত্র নয়, ও তো গোত্র, আমি ওরই কথায় বলেছি আগেও, গোত্রটা তো ওর নয়, গোত্র দিয়ে বলতে হবে। গয়াপিণ্ড বৃথা তা নয়, গয়াপিণ্ড বৃথা না, আমাদের পূর্বাশ্রমে বৃথাও, বাবার জন্য মার জন্য পিণ্ড দেব, আমরা যাইনি, আমাদের রেখে গেছেন। সে ঘটনাটা বলছেন, মা বলছেন, বলছে একটা এক্কা গাড়ি করে, তখন তো ফাঁকা, আজকের কথা নয়, এই কত বছর আগেকার, সে 60-65 বছর আগেকার, ছোট্ট এইটুকু ছিলাম। বলছে গয়াতে গেলাম, গিয়ে ওখানে সব করে, যখন আমরা এক্কা গাড়ি করে, একটা ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া করে গিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে মাথা নেড়া করে সব কিছু করে, আর পিতা খালি কাঁদছেন হাওয়া করে। কি কারণ? বলছে সমস্ত ওই জীবাত্মাগুলো দেখা দিচ্ছে, আমাকে পিণ্ডি দে, আমাকে দে, আমাকে দে, আমি কষ্ট পাচ্ছি। আপ তো অনেকজনের নামে পিণ্ডি দিয়েছিলেন, কাকাবা সব ছিল 51 পরিবারে। বলছে সারা রাস্তা কেন যে কাঁদছে কেউ জানে না, ওই গাড়ি করে যাচ্ছে, প্রেতাত্মাগুলো দেখা দিচ্ছে আমাদেরকে, আমাদের নামে পিণ্ড দাও, এই জন্য বলছি। কাজেই পিণ্ড যে বৃথা তা নয়, পিণ্ডে যদি বৃথা হতো, মহাপ্রভু তাহলে আমাদের মনুষ্য জাতির অনুকরণে মহাপ্রভু তাহলে পিণ্ডদান করতে গয়াতে যেতেন না, পিণ্ডদান করেছিলেন ওই চরণে, আবার সেই চরণ দেখে পাগল হয়ে গেছেন, কাঁদছেন, বিষ্ণুর চরণ দেখে সামলানো যাচ্ছে না। কাজেই এগুলো বাজে কথা নয়, এগুলো ঠিকই, কালের গতিকে সব হালকা হয়ে যায়, তীর্থের মহিমা হালকা হয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার চলছে, কিন্তু নিজে আমরা ছোটোবেলা দেখেছি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, এটা ধবলগিরি, এইগুলো সব ছোটোবেলা দেখেছি, কিভাবে যেখানে ভীম দুর্যোধন লড়াই করেছিলেন বিহারে, সেই জায়গায় উষ্ণপুষ্পবন, ছোটোবেলা সব বুদ্ধগয়া, এগুলো মনে আছে সব ছোটোবেলা, এগুলো দর্শন করা হয়েছে। কাজেই এবার পরবর্তীকালে বলছেন, কারণ রাক্ষস, অসুর এবং প্রেতাত্মা এদের বিভিন্ন রূপ ধারণ করার ওদের থাকে, ওরা করতে পারে, বাকি মানুষ পারে না।
যা যোগসিদ্ধি করে তারা পারে। তারপরে বলছেন পরকায়ে প্রবেশের যে সিদ্ধি, কোনো যোগী যদি মনে করে পরকায়ে প্রবেশ করবে, করতে পারে, পরকায়ে প্রবেশ করতে পারে। একটা জলজান্ত ঘটনার কথা বলবো, আপনাদের বিশ্বাস নাও হতে পারে, জলজান্ত ঘটনা। যে বর্ধমান ছাড়িয়ে অন্ডাল ফন্ডাল স্টেশন পরে শুনেছেন, বর্ধমান ছাড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে, সেই সব স্টেশনে একটি ছেলে চাকরি করত। সে পরবর্তীকালে ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শিষ্য হয়েছিল। তাদের ওই বাঁকুড়ায় আমি হরিকথাও বলেছিলাম বেশ কয়েকবার। ঝিন্টি পাহাড়ি, হয়তো এই কথা যদি শোনে সে হাসবে, বাবা বলছে আমার কথা। ঝিন্টি পাহাড়ি, সেখানে গেছিলাম। সে তার পূর্বের কথা বলছে, পূর্বের কি ঘটনা ঘটেছে। আমি, তুই চাকরি ছেড়ে দিলি কেন, রেলওয়ের চাকরি? বলছি মহারাজ আমি কেন ছাড়লাম, আমি নিজের ইচ্ছায় ছাড়িনি। আর দাদা বিরাট পোস্টে, ইকোনমিক্সের একটা বিরাট পোস্টে চাকরি করে দিল্লিতে, হ্যাঁ, সেখানে চাকরি করে। তার স্ত্রীও চাকরি করে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্যালকাটা থেকে পাস করেছে, বিরাট চাকরি করে। কিন্তু ভাইটা, বড় ভাই বোকা, সে যে কি হলো, সে চাকরি পেল, সব পেল। সে একদিন নাইট ডিউটি দিচ্ছে, প্রায়ই এরকম ধরনের ভুল করত। মানে ছেলেটা হলো একেবারে কুঁড়ের অ্যাক্সেস, তাকে নাইট ডিউটি দিয়েছে। তার উচিত হলো কোন ট্রেন আসছে সিগন্যাল দেবে, সিগন্যাল ছাড়বে, আর সে ঘুমিয়ে থাকে। আর বালগাড়িগুলো প প আওয়াজ দিয়ে যে ঘুমিয়ে থাকে ছাগল। বলছে একবার আমি এরকম ঘুমিয়ে রয়েছি, হঠাৎ ট্রেনের সাইরেনে আমার চোখ ভাঙলো, গিয়ে আস্তে আস্তে উঠছি, সেই সময় দেখলাম একটা কাল সাপ সিঁড়ি দিয়ে, ও দেখছে ওর বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কাল সাপ ভয়ঙ্কর। মানে ও যদি একবার টাচ করে শেষ। বলে এদিকেও গেট, ওদিকেও গেট, এদিক দিয়ে সাপটা এলো আমার বুকের ওপর দিয়ে, আমি আঁতকে একবার এরম করে বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি ঘেমে চুমে একাকার, মানে আমাকে মেরে ফেলত। বলে ওই দিনের পর কে যে আমার মধ্যে প্রবেশ করলো আমি জানি না, আর আমার কোনো কিছু ভাল লাগছে না, সংসার ভাল লাগছে না। ও বলছে কে যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করলো, মনে হলো আমার নতুন জন্ম হলো। আমার আর সেই সময় থেকে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম, কিছু ভালো লাগে না, কোনো কিছু সংসার কিছু ভালো লাগে। এখন সে লাল কাপড় নিয়ে কার টাকাতে একটা মন্দির করে ওখানে পড়ে রয়েছে। সারা জীবন আমার কাছে থাকতো, চৈতন্য হরিকথা শুনতো, বৃন্দাবনে চৈতন্য হরিকথা। তো এরকম ধরনের কাউর পরকায়ে প্রবেশ হতে পারে, হতে পারে। কাজেই পরকায় ভীষণ, পরকায়ে প্রবেশের কথা এবার বলছেন এই যোগসিদ্ধির কথা। পরকায়ন ভীষণ সিদ্ধ আত্মনম তত্র ভাবেত। যে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় যোগী, সেই শরীরটার ধ্যান করবে, কোথায় আছেন সেই ব্যক্তি ভাবনা করবে, খুব গাঢ়ভাবে ভগবানকে চিন্তা করতে করতে ওই শরীরের একটা গাঢ় ধারণা করবেন। আর সেই সময় যেমন মৌমাছি এক ফুল থেকে মধু খেয়ে অপর ফুলেতে চলে যায়, সরঙ্গিবৎ, ঠিক সেরকম এ শরীর থেকে বায়ুরূপী আত্মাকে বার করে সে আবার বায়ুরূপে ওই শরীরের মধ্যে প্রবেশ হয়ে যায়। এইভাবে প্রেতাত্মারা কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রেতাত্মারা যে প্রবেশ করে এটা কি করে, ওরা এটা জানে। প্রেতাত্মারা এই জন্য এইভাবে প্রবেশ করে অপরের দেহ, তবে সব দেহেতে প্রবেশ করবে না। ওরা প্রেতাত্মা যখন কোনো শরীরে প্রবেশ করবে তখন ভালো করে খবর নিয়ে নেবে। এই যে প্রেতাত্মাটা ভালো করে খবর নেবে, সে চালু, এই জীবাত্মা যে আছে যার ভেতরে ঢুকবো তার চেতনার কতটা, এদিকে বিরাট চেতনা, ভজন করে, নাম করে, শুদ্ধতা, বিরাট অরুণোদয়, তাকে ধরবে না, তাকে ঢুকবেই না, ভয় পেয়ে যায়। ওই জন্য সবাইকে প্রেতাত্মা ধরে না। কাঁচরাপাড়ায় তীর্থ গোস্বামী শিষ্য বলছেন,
কাঁচরাপাড়ায় রাত হয়ে গেছে, সে জানে না কি ঘটনা। হঠাৎ সে বলল কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নেবে, তার নামার কথা যে অন্য জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার সে হলো কাঁচরাপাড়ায় নেবে, দেখবেন পুরনো গোডাউন আছে, দেখেছেন কাঁচরাপাড়াতে পুরনো পুরনো অনেক পুরনো, বলে ওইখানে নেবেছি। ওখানে দিয়ে যাচ্ছি, গা থমথম করছে, পরিষ্কার বয়ে যাচ্ছে পেতাত্তা। তার এত শরীর খারাপ হলো কল্পনা করা যায়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আর প্র্যাকটিক্যাল অনেক ঘটনা এসব বলে লাভ নেই। যাই হোক, এইভাবে পেতাত্তা অপরের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এটা আমাদের রামানুজাচার্যের যে জীবনী, যিনি লক্ষ্মণ দেশিক নাম ছিলেন, ভূতপুরীতে সেখানে এক যে রাজা, মাদুরায়ের রাজা, তার কন্যার 7 দিন পরে বিয়ে, কিন্তু কন্যার ভেতরে পেতারটা ঢুকে গেছে, কন্যা ল্যাংটো হয়ে গাছের উপরে উঠে যাচ্ছে। রাজা চিন্তিত, এই খবর যদি ছড়িয়ে যায় মেয়ের বিয়ে তো হবে না, সবাই বলবে পেতাত্তা, হে ভয়েতে সে আটকে উঠেছে। তার সভার মধ্যে যারা পণ্ডিতরা আছে, তাদের মধ্যে ওই বদমাস যে পণ্ডিত যাদবাচার্য, তাকে বলছে আপনি তো আমার সভাপণ্ডিত, আপনি পেতাত্তাকে তাড়িয়ে দিন শিগগিরই, না তো আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। হায় হায়। তিনি বলছে ঠিক আছে আমি দেখছি। মানে যত পেতাত্তা জল নিয়ে ঝাপটা মারে তত দাঁত খেঁচায়। ও যত ঝাড়াতে যায়, যত ঝাড়াতে যাবে ততকে দাঁত খেঁচাচ্ছে, যাচ্ছে না। পরে পেতাত্তা বলছে, রাজা সবাই রয়েছে, সব সামনে বলছে এ কি তাড়াবে আমাকে, এ কি তাড়াবে আমাকে, এ তো গোসাপ ছিল পূর্বজন্মে, এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাতা চেটে এখন বৈষ্ণব হয়েছে, ওর কোনো ভজনে বলা যে কি করে ও তাড়াবে? এই যে বাচ্চাটা আছে, এই বাচ্চা ছোট্ট রামানুজাচার্য, তার ছোটবেলাকার নাম ছিল লক্ষ্মণ দেশিক। পেতাত্তা বলছেন এই বাচ্চাটার জল যদি দেয় পা ধোয়া, আমি চলে যাব। বড় অপমানজনক কথা, এই গুরু রয়েছে এখানে, শিষ্যের পায়ের জল দেবে, এ কেমন হয়? কিন্তু দিতে হবে। তার পায়ের জল যখন দিল, তখন সে পেতাত্তা চলে গেল, উদ্ধার হল। সে বামন গোস্বামী মায়ের জীবনে হয়েছে, পরেশানন্দের জীবনে, যাকে পরেশানন্দ যাদের পাশে পরেশানন্দ ভালোবাসা হয়, পরেশানন্দের এরম হয়েছে। বৃন্দাবনে মঠে থাকে, একবার কেশুঘাট কোন দিক দিয়ে যাওয়ার সময় ওর গা থমথম করেছে, তারপর থেকে ও আর ভালো হচ্ছে না। সবাই দেখছে ও শরীর দিনে দিনে কাঠির মতো হয়ে যাচ্ছে। কি কারণে কেউ ধরতে পারছে না, কেউ জানতে পারছে না। শেষে কি হলো, এই পেতাত্তা মেয়ে ছেলে, একটা মেয়ে ছেলেকে, প্রেমিকাকে, প্রেমিক কি করেছ, ওখানে কেউ ছিল না, গলা টিপে যমুনার জলে মেরে ফেলে চলে গেছে। তার থেকে ও পেতাত্তা হয়ে রয়েছে কন্যা। পেতাত্তা উদ্ধার পাচ্ছে না, এখন ও চিন্তা করছে কি করে উদ্ধার পাবো, ও মেরে পালিয়েছে। এখানেও তো হয়েছিল মায়াপুরে, খুন করে হোটেলে চলে গেছে। আমার তো কাণ্ডজ্ঞান হয় না। পেতাত্তা এখন ওকে দুর্বল পেয়েছে, ওর ভেতরে ঢুকেছে। ঢুকে এবার কি হয়, ও একা ঘরে থাকে, ছোট একটা ঘর। পেতাত্তা ওই ঘরের রূপ ধারণ করে, ওই মেয়েটার রূপ ধারণ করে নানা রকম কাণ্ড কারখানা করে। এবং ওকে বলেছে যদি তুমি এই কথা বলে দাও, এটা সবাই জানে বৃন্দাবনে, দেবানন্দ করে, এই কথা যদি বলে দিস তোকে মেরে ফেলবো। এই কথা বলে ও বলতে পারছে না, চেপে রয়েছে, কোনো মতে ঘটনা বলতে পারছে না। শেষে কি হলো, তার শরীর আস্তে আস্তে এরম হয়ে যাচ্ছে। শেষে মঠের লোকও আর সহ্য করছে না, কিছু করতে পারে না। কি দাদা, সে একটা কোন জায়গায় কোন একটা মন্দিরেতে আলাদাভাবে থাকতে আরম্ভ করলো। একদিন দেখে সেই পেতাত্তা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পেতাত্তা ওই সিঁড়িতে বসে রয়েছে, বসে মেয়েটা কাঁদছে। সম্ভব কথা,
তাকে আজ্জর করে বলছে, আমাকে মেরে কি করবি, আমি তো ব্রহ্মচারী, তো আমি তোর কি উপকার করতে পারি বল। তো বলল, তোর গুরুদেবের যদি চরণ জল দিতে পারিস আমি যাব। বামন গোস্বামী তো নেই, অন্ন মহারাজ রয়েছেন, অন্ন মহাশয়। পেদাত্তা বলছে, পেদাতে বলছে, গুরু মহারাজের তো চরণ জল নেই, অমুক মহারাজের দেবো, হবে না, আমি যাব না, ওই গুরু মহারাজের চরণ জল তোর দিতে হবে। খুঁজে খুঁজে একজনের কাছে বামন মহারাজের চরণ জল একটা বুড়ো সাধুর কাছে ছিল, সেই জল ওকে দিয়ে তাড়াল। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের জীবনে এই বিহারি পঞ্চকোশী পরিক্রমা করতে গিয়ে বিহারি ভূতের বিরাট সভা হচ্ছে জলসা, এগুলো প্রত্যক্ষ কথা, জলসা, আলো একেবারে ভর্তি চারিদিকে, সেখানে করে ওকে প্রসাদ দিয়েছে, প্রসাদ নিয়ে এসছে, বিহারি পরিক্রমা করে বাবা সিদ্ধ বাবা বসে রয়েছে, কিরে পরিক্রমা করলি, হলো বাবা, কালকে এক বিরাট সাধুর সে বিরাট জলসা হচ্ছিল, কীর্তন ফীর্তন সব হচ্ছিল, আর প্রসাদ দিয়েছে, এই যে আজ ভালোই হলো, দ্বাদশীর দিনে পালন করে যাবে। ওগুলো প্রসাদ নয়, দেখ আগে খুলে। বলছে ওগুলো পেতাত্তা ছিল, পেতাত্তা, আলো ফালো চারিদিকে, এখনও ওই জায়গাটা আমরা কুয়া আছে, একটা বড় কুয়া পঞ্চকোশীতে, ওইটা পড়ে ওই জায়গায়। বলছে ওরা পেতাত্তা ছিল, তো খুলে দেখ, কি খুলে দেখে নখ চুল আর রক্ত, তোকে মহাপ্রসাদ দিয়েছে, তোকে খা তুই। এইভাবে তাদের পেতাত্তার কিছু ঠিক নাই, কখন যে কি করেন, আর দুর্বল দেখলে তার মধ্যে ঢুকবে। ওই জন্য আচরণ, এটা আমার কথাতে ভয় পেয়ে আচরণ করে তা নয়, সকালে ওঠা, বিভিন্ন পবিত্রতা, এগুলো সব বজায় না রাখলে তাদের কখন পেতাত্তা ধরবে। ওই পেতাত্তা না ধরুক, জ্যান্ত পেতাত্তা ধরবে, সে তো ধরবেই, রাক্ষসী খা, গা কামড়ে নিয়ে চলে যাবে, গলা কামড়ে যা, মর্গে ভাগাড়ে যা, কিচ্ছু করার নেই। কাজে আজকে এই পর্যন্ত আমি আলোচনা করব পরকায়ন বিষণ সিদ্ধ আত্মানম যত্র ভাবয়েত পিণ্ডম হিত্বা অবিশেত প্রাণো বায়ু ভূত ষড়ঙ্গিবৎ। যেমন ভাই মৌমাছি এক শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যায়, সেরকম এই যোগীর আত্মা নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে, এইভাবে পরকায় প্রবেশ সম্ভব হয়। বাকি আমরা কালকে আলোচনা করব। অপ্রীতাত্মকরণা নিশি নিশয়ানা নানা মনোরথ ধিয়া ক্ষণ ভগ্ন নিদ্রা দৈব অবতারত রচনা ঋষয়োপি দেবা যুষ্মৎ প্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরন্তি যুষ্মৎ প্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরন্তি। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।